شام کے وقت پہاڑ کی یہ سنسان جگہ اپنے اندر ایک عجیب سا سکوت لیے ہوئے تھی۔ یہاں پر صرف میرے جیسے ہی آتے تھے جو بکریاں چرانے کے لیے مجبور تھے۔ مجھے ہمیشہ مغرب سے پہلے واپس جانا ہوتا تھا کیونکہ مالک کے غصے کی کوئی حد نہ تھی۔ سردی کی شدت سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی بکریوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ راستے میں ایک جھاڑی کے قریب سے مجھے عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، لیکن فوراً خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید یہ جانوروں کی آوازیں ہوں گی۔ لیکن پھر وہی آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جھاڑی کے قریب پہنچ کر جب میں نے اسے ہٹایا تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ جھاڑیوں کے درمیان 3-4 پیلی تیز اور بھوکی آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان ایک بے بس بکری لرزتی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ یہ گیدڑ تھے جن کے نوکیلے دانت اس بیچاری سفید بکری پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے وہی لکڑی اٹھائی جو اپنی بکریوں کو ہانکنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور گیدڑوں کی طرف زور سے چلائی۔ لکڑی کے وار سے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کی گہری آوازیں فضا میں گونجنے لگیں اور پھر وہ دوسری جانب غائب ہو گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اس بکری کی طرف جھک کر دیکھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ سفید بکری جسے میں نے جھاڑیوں کے درمیان زخمی حالت میں پایا تھا اب میرے ساتھ وہ مالک کی بھوری بکریوں سے بالکل الگ تھی، نہ صرف رنگت میں بلکہ اپنی کمزوری میں بھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں جن میں کوئی معمولی جانوروں جیسی چمک نہیں تھی، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے اسے اٹھا لیا۔ اس کی کھال پر ہاتھ پھیرا تو وہ کانپنے لگی۔ شاید درد کے باعث اس کی ایک ٹانگ بری طرح زخمی تھی اور زخم سے خون رس رہا تھا۔ راستے بھر مالک کی بھوری بکریوں جو اپنے معمول کے مطابق مستی کر رہی تھیں بار بار پلٹ کر اس سفید بکری کو دیکھتی تھی جیسے انہیں اس کی موجودگی عجیب لگ رہی ہو۔ جب میں بکریوں کو باڑے میں لے آیا تو سب جانور سفید بکری کو دیکھ کر بے چین ہو گئے جیسے وہ اس اجنبی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں نے سفید بکری کو ایک کونے میں باندھا اور اس کے زخم دھو کر مرہم لگایا۔ اس کے بعد چارہ رکھا لیکن بکری نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ منظر میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا تو وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پہلی بار کسی جانور کو یوں بے بسی کے ساتھ روتے دیکھا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اسے کیا دکھ تھا۔ اسی دوران مالک باڑے میں داخل ہوا۔ ارے او شیر خان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بکریاں اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں؟ اس کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں فوراً بکری کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھ نہیں مالک، یہ تو ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں جب باہر سے واپس آتی ہیں۔ بس ابھی انہیں چارہ ڈال دیتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مالک نے میری بات پر سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے بھوری بکریوں کو چارہ ڈالنا شروع کیا لیکن جب سفید بکری کی باری آئی تو اس نے پھر سے منہ موڑ لیا۔ وہ سامنے مرغیوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ انہیں کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ وہ مرغیاں اپنے ڈربے میں یہاں وہاں پھر رہی تھی، پر جیسے ہی میری نظر بکری کی آنکھوں پر گئی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میں گھبرا گیا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ صبح تک اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا تو میں اسے واپس پہاڑ پر چھوڑ دوں گا اور اتنی دیر میں مالک کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ رات کو میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں مالک کے ساتھ پچھلی کئی سالوں سے کام کر رہا تھا۔ مجھ سے پہلے میرا ابا مالک کے ساتھ کام کرتا تھا لیکن مالک کی زمینوں پر ایک دن سانپ نے ڈس لیا تھا اور یوں موقع پر ہی ابا کی موت ہو گئی تھی۔ مالک کو مجھ پر بہت ترس آیا تھا، تبھی تو ترس کی وجہ سے اور لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے مالک نے مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ مالک کا اصلی چہرہ میرے سامنے آتا گیا۔ مالک بلا وجہ مجھ پر غصہ کرتا تھا اور مجھ پر طرح طرح کی سختی کرتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی، شیر خان تو کیوں تکلیف اٹھاتا ہے؟ اس شخص کے گھر جا کر کام کرتا ہے۔ میں گھروں میں جا کر لوگوں کے کام کرتی ہوں، کچھ کما لاؤں گی اور تجھ سے زیادہ ہی کمائی ہوگی میری۔ پر میری عزت اور غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو فوراً منع کر دیا تھا۔ نہیں ماں، تجھے لوگوں کے گھر میں جا کر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں اتنا کروں گا۔ اور یوں اپنی ماں کی خاطر مالک کی کڑوی کسیلی باتوں کو مجھے سننا پڑتا تھا اور برداشت کرنا پڑتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میں مالک سے چھپ کر بکری لے آیا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر مالک کو پتہ چلا تو وہ ضرور میری تنخواہ سے پیسے کاٹ لے گا، لیکن میں یوں اس بیچاری زخمی بکری کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پر اگلے روز جیسے ہی وہاں گیا تو باڑے میں جیسے کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ مالک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے شیر خان، تو نے مرغیوں کے انڈے چرائے ہیں نا؟ پتہ ہے نا روز 10 انڈے ہوتے ہیں، آج ایک بھی انڈا نہیں پڑا۔
ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर मैं घबरा गया। मैंने मालिक से कहा, नहीं मालिक, अंडे यहीं कहीं होंगे, मैं तलाश कर देता हूँ। तभी मालिक की नजर उस बकरी पर पड़ी थी जो एक ही कोने में घुसकर बैठी हुई थी। फौरन मुझसे बोला, ये क्या है शेर खान, ये बकरी यहाँ कैसे आई है? मालिक की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो उस बकरी की रस्सी खुली हुई थी, वो बिल्कुल आजाद थी। लगता है कि ये बकरी बाहर से आई है, जंगली बकरी लगती है, और इसी ने मेरे बाड़े में घुसकर मेरी मुर्गियों के सारे अंडे खा लिए हैं। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जालिम मालिक बेचारी बकरी पर इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने मालिक को रोका। मैं सच नहीं बता सकता था कि इस बकरी को मैं लेकर आया था। मैंने कहा, मालिक, ये बकरी देखने से कितनी कमज़ोर लग रही है, भला ये इतने ज़्यादा अंडे कैसे खा सकती है, और बकरियां कब से अंडे खाने लगी हैं? मालिक ने कहा, ये जंगली बकरी है, पहाड़ी बकरियां ऐसे ही करती हैं। मालिक किसी डंडे को तलाश कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक सोटी पर पड़ी और मालिक ने उसी सोटी से उस बकरी को मारना शुरू कर दिया। मेरा वजूद धक सा गया था। मैं मालिक को रोकने लगा। वो बकरी बिलक बिलक कर रो रही थी, आवाज़ें लगा रही थी। उसकी टांग पहले ही जख्मी थी, जख्मों से अब वो चूर हो चुकी थी। बेदर्दी से मालिक ने उसे बाड़े से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में कैद कर दिया हो। मैं फूली हुई सांसों से मालिक से कहने लगा, फिक्र मत करें, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं बाड़ा का ध्यान रखूंगा। न जाने रात को कब और कैसे ये बकरी यहाँ आ गई। मालिक वहाँ से चला गया था। मालिक के जाने के बाद मैं भागता भागता बाड़े से बाहर आया, यहाँ वहाँ उस बकरी को तलाश करने लगा। मुझे वो बकरी कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, जिसकी वजह से मेरा दिल और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था। उस बकरी का वही उदास चेहरा और उसकी वो आंखें मुझे याद आ रही थी। मैं सारा दिन गाँव में उस बकरी को तलाश करता रहा। बाहर किसी से पूछ रहा था कि कहीं सफ़ेद बकरी देखी है। हर कोई यही कह रहा था, नहीं, हमें तो किसी बकरी का नहीं पता। गाँव में वैसे भी कोई सफ़ेद बकरी पहले से मौजूद नहीं थी। मैं थक कर घर वापस आया। माँ ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, अरे शेर खान, क्या परेशानी है, तो क्यों परेशान हो रहा है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। अम्मा कहने लगी, फिक्र मत कर, मुझे लग रहा है तो उस बकरी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था, जिसकी वजह से तुझे उसका दुख हो रहा है। पर अम्मा को क्या पता था, मैं ही उस बकरी को उस बाड़े में लाया था। ये मेरी ही गलती थी। मालिक ने उस बेजुबान बकरी को बहुत ज्यादा मारा था। न जाने मुझे उसके लिए क्या क्या भुगतना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था। चारपाई पर रात के वक्त बैठा आसमान को देखता जा रहा था जब अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक नज़र उठाकर अम्मा को देखा। अम्मा गहरी नींद में थी। मैं चारपाई से उठा और घर से बाहर गया। वो आवाज़ तो मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल पास जा रही थी। रात के वक्त वो सफ़ेद बकरी चमक रही थी। उसे देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। मैंने बिना सोचे समझे बढ़कर बकरी को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार से सहलाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मैं उससे पूछने लगा, तुम कहाँ चली गई थी? जैसे वो बकरी मुझे जवाब देगी, पर जख्म की वजह से वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी। मैंने एक चादर लेकर उस बकरी को ढांप लिया था और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बकरी को अपने घर ही रखूंगा। मैंने उसके जख्म साफ किए। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मुझे ये तो पता चल गया था कि बकरी चारा बिल्कुल नहीं खा रही थी, फिर मैं उसे क्या देता खाने को। मैंने उसे शिकायत की, देखो बकरी, तुम्हें मालिक की मुर्गियों के अंडे नहीं खाने चाहिए थे, ये काम तुम ही ने किया है ना। मैं तो बस अपनी बेध्यानी में बोलता जा रहा था, क्योंकि पता था बकरी ने कौन सा मुझे जवाब देना है। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो मेरी तरफ देखकर अपना सर हिलाने लगी थी। ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी मुझे दूध याद आया। मैं शरीफ चचा से ताज़ा दूध लेकर आया था कि माँ को वो दूध बहुत ज़्यादा रास आया हुआ था। माँ की तबीयत भी ठीक रहती थी। थोड़ा सा दूध मैंने एक प्याले में डाला और बकरी के आगे रख दिया। बकरी वो दूध पीने लगी थी। मैंने उस बकरी को खबरदार किया, देखो, आज के बाद इस बाड़े में बिल्कुल भी न जाना, वरना मालिक तुम्हें और भी ज़्यादा मारेगा। मेरी बात सुनकर उसने गोया नज़रअंदाज कर दिया था। आधी रात को अचानक से मेरी आँख खुली, पर मैंने जैसे ही देखा बकरी वहाँ पे थी ही नहीं। वो वहाँ से गायब हो गई थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उसे यहाँ वहाँ तलाश करने लगा। चलते चलते मैं मालिक के बाड़े तक आ गया था। बाड़े का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही जाकर देखा तो बकरी वहीं पर घूम रही थी, पर उसके चेहरे को देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। उसके चेहरे पर लाल निशान लगे हुए थे। मुझे अनहोनी का अंदेशा हुआ। मैं आगे बढ़कर बाड़े के अंदर गया। ये देखकर मेरी सांसें उखड़ने लगी। 2 मुर्गियाँ जख्मी हालत में पड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सफ़ेद कमज़ोर बकरी ने ये सब किया है, पर इससे पहले कि मालिक यहाँ आ जाता और बकरी को देख लेता, मैं फ़ौरन बकरी को लेकर वापस आ गया था। मेरी सांसें फूली हुई थी कि मैं क्या करूं। ज़रूर बकरी ने मालिक से बदला लेने के लिए ये सब किया है, वरना एक बकरी भला ऐसा काम कैसे कर सकती थी। मैंने उसे कमरे में कैद कर लिया था ताकि अब कहीं ना जा सके। वापस बाड़े में आया तो वो मुर्गियाँ मर चुकी थी। मैंने मुर्गियों को बाहर फेंक दिया था। अगले रोज़ मालिक ने मुझसे काफ़ी सवाल किया कि मुर्गियाँ गायब हैं, वो कहाँ जा सकती हैं। मालिक गुस्से से पागल हो रहा था।
मैंने मालिक को कुछ भी ना बताया, बल्कि उनसे यही शिकवा किया कि मालिक, मैंने तो कहा था कि मुर्गियों के लिए एक अलग से डरबा बना दें जिसमें वो रह सके, लेकिन मालिक यही कहता रहा कि मुर्गियां आज़ाद ही खुश रहती हैं, शायद इसी वजह से वो भाग गई हैं। मालिक ये कहकर सोच में पड़ गया था। मैंने सुकून का सांस लिया था। अम्मा ने उस सफ़ेद बकरी को देखा तो मुझसे कहने लगी कि आज से ये बकरी हमारे साथ ही रहेगी। अम्मा उस बकरी को प्यार से घास खिलाने लगी। मैंने अम्मा को मना किया, अम्मा ये बकरी चारा नहीं खाती, ये दूध पीती है। अम्मा ने ये सुनकर दूध बकरी के सामने रख दिया था। बकरी ने वो दूध पिया। वो ऐसे शेर होकर दूध पीती थी कि हमारे घर में दूध खत्म हो जाता था। एक रोज़ गलती से अम्मा ने दूध वाला देगचा ही बकरी के सामने रख दिया और बकरी ने उसे ही मुंह लगाकर दूध पीना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो दूध बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि देगचे में इतने का उतना ही दूध पड़ा था। मेरी रूह फना हो गई थी। एक हफ्ता बकरी के साथ ऐसे ही गुजरा। बकरी बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये पहाड़ी बकरी है, इसे अपने साथ मुस्तकिल रखने से कहीं ये हमें नुकसान ना पहुँचा दे या फिर गाँव वाले के किसी जानवर को ज़ख्मी ना कर दे, इसलिए अब मैं इसे वापस पहाड़ पर छोड़कर आता हूँ। मैंने बकरी को अपनी गोद में लिया और सहलाते सहलाते पहाड़ पर आ गया था। मैं उसी जगह पर खड़ा था जहाँ से मैंने उस बकरी को उठाया था, पर जब मैंने उसे छोड़ा तो वो मेरी गोद से उतरने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि चिपक कर मेरे साथ लगी हुई थी, जैसे वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती हो। मैं खिलखिला दिया और प्यार से बोला, ये कैसी हरकत है, अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम ठीक हो, लेकिन हमारे गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वहाँ तुम नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तुम रहोगी तो तुम सबको नुकसान ही पहुँचाओगी। पता है ना, मालिक को ये नहीं पता कि उसकी मुर्गियाँ तुमने ही जख्मी की हैं। मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। मैंने हंसकर ऐसे कहा था जैसे वो मेरी बात सुन रही हो, लेकिन हकीकत यही थी कि वो मेरी बातें सुन रही थी। वो अपनी गहरी सी आंखों को और भी फैलाकर मुझे घूर रही थी। अगले पल वो फिर से मेरे साथ लिपट गई, गोया वो मुझसे अलग ही नहीं होना चाहती थी। मैंने काफ़ी मुश्किल से उसे अलग किया था और वहाँ से भागता हुआ नीचे उतर गया था। मेरी सांस फूल चुकी थी। मैंने एक दफ़ा पीछे देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। मैं मुतमईन हो गया था कि शायद बकरी समझ गई है, पर मैं आधे ही रास्ते में आया था जब मैंने पीछे से बकरी की आवाज़ सुनी। जैसे ही मुड़कर देखा, वो मेरे पीछे आ रही थी। मैं सर झटकने पर मजबूर हो गया था। मैंने उसे फिर से अपने साथ लिया और दोबारा से पहाड़ों के करीब छोड़ आया था। अब मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया था और फ़ौरन अपने घर आ गया था, पर अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा तो फ़ौरन बोली, अरे शेर खान, तू तो बकरी को छोड़ने गया था, फिर ये क्या है? मैंने उनसे सवाल किया, क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने एक तरफ इशारा किया। जैसे ही मैंने देखा, बकरी तो उसी जगह पर बंधी हुई थी। मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। सर थाम कर रह गया था कि ये सब क्या है। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वो बकरी मेरे साथ इतना अटैच हो गई है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। मैं उसके पास आकर बैठ गया था। अब जो दूध आता था, अम्मा उसका देसी घी निकालती थी। बकरी के आने की वजह से अम्मा भी बहुत खुश थी। अम्मा कहने लगी, शेर खान, तुझे नहीं लगता जब से ये बकरी हमारे साथ रहती है तब से दूध में कितना इजाफा हो रहा है? ऐसे लगता है जैसे बरकत हो गई हो। देख कितना ज़्यादा देसी घी निकला है, इसे शहर जाकर बेचूंगी। अम्मा की बात पर मैंने एक नज़र बकरी पर डाली जो बस एक ही जगह पर सहमी हुई रहती थी। मैं जब भी उसकी आंखों में झांकता था तो मुझे उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते थे। अब तो उसके ज़ख्म भी ठीक हो गए थे। फिर न जाने क्या माजरा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो बकरी बहुत ज़्यादा बीमार हो। अम्मा मुझसे कहने लगी, ऐसा कर, बकरी को मौलवी के पास ले जा। पता है, तेरे मालिक की भी बकरियां बीमार हो गई थी। मौलवी से ही जैसे दम करवाया तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अम्मा की बात पर मैंने कहा, अम्मा मैं खुद ही बकरी को दम कर दूंगा। यूं एक रोज़ मैं जैसे ही शाम को घर लौटा, अम्मा उस वक्त सो चुकी थी। शाम को मैं बकरी को अंदर ही कमरे में बांध दिया करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था वो बकरी क्या पता फिर से मालिक के बाड़े में चली जाए और उनका नुकसान करे, जबकि इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। अब मैं बकरी पर दम करने लगा था। मैं चारों कुल पढ़ रहा था, पर मैंने जैसे ही चारों कुल पढ़ना शुरू किया, बकरी की आवाज़ें भी ज़्यादा बुलंद हो गईं। मुझे ऐसा लगता था जैसे उस बकरी को किसी चीज़ का साया है। ऐसा हो सकता था। मैं अब और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ से चारों कुल पढ़ने लगा। ये पढ़कर जब मैंने फ़ौरन बकरी पर फूंक मारी, जब अगले पल मेरे सामने जो वजूद था उसे देखकर मेरी रूह फना हो चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या मुजज़ा है या हकीकत, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे सामने वो सफ़ेद दुबली पतली बकरी नहीं, बल्कि तकरीबन 18 साल एक हसीन लड़की बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी स्याह आंखें देखकर मुझे बकरी की आंखें याद आने लगी। मैं एक झटके से पीछे हटकर बोला, कौन हो तुम? बकरी कहाँ गई है? तुम यहाँ कैसे आई? वो
लम्हा बलम्हा हसीन लड़की अपनी सुरीली आवाज में मुझे देखकर बोली, देखें, मेहरबानी फरमाकर मुझसे डरे मत, ये मेरी सच्चाई है। बकरी दरअसल मैं ही थी, बकरी के रूप में आपके साथ थी। मैंने उसकी बात सुनी तो मेरा वजूद गोया बर्फ का बन गया था। मैं गहरी आंखों से देखने लगा था। वो सफेद लिबास में किसी और ही दुनिया की लड़की लग रही थी। पर तुम हो कौन? यहाँ कैसे आई हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं तभी सवालिया नजरों से उसे देख रहा था जब वो बोली, देखिए, मैं दरअसल एक जिनजादी हूँ। मैं बकरी के रूप में आपके साथ रह रही थी। प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे इजाज़त दे दें। ये कहते ही वो और भी ज़्यादा रोने लगी थी। मुझे पता नहीं कि उसका यूँ रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो लड़की बहुत ज़्यादा मासूम और नाजुक सी थी। न जाने मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उस लड़की को जिनजादी समझ लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल एक खूबसूरत लड़की की तरह थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिनजादी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। जब वो बोली, ये बात सच है, मैं एक जिनजादी हूँ, मैं जन्नात की बस्ती से आई हूँ। मैं आई नहीं हूँ बल्कि मुझे यहाँ भेजा गया है। कहते हैं ना, जब कोई गलती हो तो उसकी बहुत सज़ा मिलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी एक गलती की वजह से मुझे इस दुनिया में आना पड़ा और मेरा रूप भी बदल गया। मैंने उसकी बात सुनी तो मेरा हैरत से बुरा हाल था। मैं उसे सवाल करने लगा, पर ऐसा हुआ क्यों? आखिर तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? जब वो बोली, मैं शहंशाह जन्नात की बेटी हूँ और मैं ज़्यादा देर तक अपने असली रूप में नहीं रह सकती। मुझे अभी इस और सवाल करने थे जब अगले पल वो पहले की तरह एक झटके में मेरे सामने फिर से एक मासूम सी बकरी के रूप में आ गई थी। मैं पछताने लगा था कि काश मैं उसकी सच्चाई जान पाता। अब मुझे एक दिन का इंतजार करना था। अगले दिन मैं फिर शाम होते ही उस कमरे में चला गया था, पर इस बार अम्मा की बनाई हुई कढ़ाई का सालन एक प्लेट में डालकर जिनजादी के लिए ले आया था। उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो अपने असली रूप में आ गई थी। मैंने उसे खाना दिया। अब मैं जान गया था कि उसे गोश्त बहुत पसंद है। भुना हुआ गोश्त देखकर वो एक पल में उसे चट कर गई थी। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे कल अपनी अधूरी कहानी सुनाई थी, आज मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने तुम्हें बकरी बनने पर मजबूर कर दिया? वो फिर से रोने लगी थी। मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने उसे याद करवाया, पर मुझे उसकी कहानी जाननी है। फिर वो बोली, 3 मिनट रह गए हैं। मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि बस मैं 1 साल के लिए अपने असली रूप में नहीं आ सकती। 1 साल बाद मुझ पर यह पाबंदी हट जाएगी, जो कि एक सज़ा है। पर यह सज़ा तुम्हें किसने दी? मैं झट से बोला। वो और भी ज़्यादा उदास हो गई थी। कहने लगी, मेरे अपने अब्बा जान ने मुझे ये सज़ा दी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से मुझे यह सज़ा मिली है। मैंने उससे पूछा, कौन सी गलती? जल्दी जल्दी बताओ। मैं चाहता था कि आज वो मुझे अपना राज बता दे ताकि फिर मैं सुकून से रह सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था। जब वो बोली, मैंने चोरी की थी, ये कहते ही वो फिर से बकरी के रूप में आ गई थी। मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया था कि आखिर कब मुझे उसकी सच्चाई का पता चलेगा। मुझे डर था कि कहीं जिनजादी सच में एक चोर तो नहीं, लेकिन नहीं, वो शक्ल से चोर नहीं लग रही थी। फिर उसने चोरी क्यों की थी? ये सवाल मैं सारी रात लेकर बैठा रहा था। अगले रोज़ का इंतज़ार करने लगा। मैं रोज़ाना उसी कमरे में चला जाता था। अम्मा ने तो एक रोज़ मुझे पकड़ लिया। शेर खान, तुझे ये क्या हो गया है? भला कभी किसी ने बकरी से भी इतनी बातें की हैं? तू क्या सारी रात उससे बातें करता रहता है? तेरी आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती है। मैं हक्का बक्का हो गया। घबरा कर माँ को बोला, नहीं अम्मा, मुझे बस वो अच्छी लगती है और कोई बात नहीं। थक हार कर आता हूँ तो बस सारे दिन की थकान उसके साथ उतारता हूँ। मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। मैंने घबराते हुए जवाब दिया और फिर से कमरे में चला गया। जिनजादी से मैंने इस बार कहा, मुझे जल्दी जल्दी अपनी सारी सच्चाई बता दो। तुमने कौन सी चोरी की थी? जब वो मुझे बताने लगी, मेरे अब्बा शहंशाह जन्नात अपनी बस्ती में इंसाफ करते थे। उन्होंने अपनी बस्ती में कानून रखे हुए थे। एक कानून ये भी था कि जो चोरी करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। मैं अपने दोस्तों के साथ पूरी बस्ती में घूमती रहती थी। मुझे इस बात का बहुत गरूर था कि मेरे अब्बा शहंशाह जन्नात हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। पर मेरी दोस्तें हमेशा मुझसे यही कहती थी कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि तुम तो उनकी लाडली बेटी हो। मुझे भी इसी बात का गरूर था कि शायद ये बात सच हो। यूँ अपने दोस्तों के कहने की वजह से मैंने एक ऐसी चोरी की थी कि किसी घर से मैंने शरारत में एक सोने का हार चुरा लिया था। पर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे दोस्तों की साजिश है, जो ऊपर से तो मेरे साथ रहती थी लेकिन अंदर से वो हसद का शिकार थी। यूँ उन्होंने मेरे अब्बा हजूर के सामने ये सच्चाई उगल दी कि हार मैंने ही चुराया है। अब्बा ने मुझे कहा कि हार निकालो, पर मैं इनकार करने लगी। अब्बा कहने लगे कि अगर मैं सच ना बोला तो वो मुझे बहुत कड़ी सज़ा देंगे। सारी बस्ती के जिन्नात यही कहने लगे थे कि शायद शहंशाह जिन्नात अपनी बेटी को सज़ा नहीं देंगे। इस वजह
وجہ سے جب ابا کو یہ پتہ چلا کہ ہار میرے ہی کمرے سے نکلا ہے تو پھر سب کے سامنے انہوں نے میری سزا تجویز کی۔ یہ سزا تھی کہ میں 1 سال کے لیے بکری کے روپ میں رہوں گی اور انسانوں کی بستی میں چلی جاؤں گی۔ 1 سال بعد میں واپس آ سکتی ہوں۔ ابا نے اپنے جادو کے ذریعے مجھے بکری میں تبدیل کر دیا تھا، پر ہاں، دن میں صرف 1 دفعہ ہی 10 منٹ کے لیے میں اپنے اصلی روپ میں آ سکتی ہوں۔ جب میں انسانوں کی دنیا میں آئی تو در بدر بھٹکنے لگی۔ تبھی میری نظر اپنی مخلوق پر گئی تھی۔ وہ لوگ شیطان جن تھے۔ وہ 3-4 شیطان جن زادے تھے جنہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے اور گیدڑ کے روپ میں میرے آس پاس رہنے لگے تھے۔ وہ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے، پر اس وقت تم آئے تھے مجھے بچانے کے لیے۔ تم ایک مسیحا بن کر میری حفاظت کے لیے آئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ تم دل کے بہت اچھے ہو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، میں تمہیں چھوڑ کر بالکل نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ مجھے اس کے باپ پر ایک طرف سے بہت غصہ آیا کہ یہ کیا اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کام کیا، لیکن دوسری طرف انصاف پر مجھے فخر ہوا کہ ایسا حکمران جو انصاف اس حد تک کرتا ہو تو پھر ملک کے حالات ہی بدل جائیں۔ میں اس سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ کیا تم جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ گی، پر ابھی میرا سوال میرے منہ ہی میں تھا جب وہ پھر سے بکری کے روپ میں آ گئی تھی۔ وہ میرے پاس پھرنے لگی تھی اور ایک روز اماں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں کھانے کی پلیٹ لے کر بکری کے پاس جا رہا تھا۔ اماں غصے سے بولی، ارے شیر خان، یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں بکری کو سارا کھانا کھلا دیتے ہو؟ تم خود بھی اپنا پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ بکریاں چارہ کھاتی ہیں، اسے چارہ کھلایا کرو۔ اماں کی بات پر من ہی من میں مسکرا دیا تھا کہ میں انہیں کیا ہی بتاؤں۔ جن زادی کو اماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے تو بہت ہی زیادہ پسند تھے۔ وہ کبھی تعریف کیا کرتی تھی۔ آج میں نے اسے وہ سوال کر ہی لیا۔ مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ بولی، کیا سوال ہے؟ میں نے کہا، تم واپس چلی جاؤ گی؟ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ کہنے لگی، نہیں، میں اپنی بستی واپس نہیں جاؤں گی۔ 1 سال بعد بھی میں یہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ 1 سال میں وہ میرے ساتھ ہی رہی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ جن زادی اپنے اصلی روپ میں آ جاتی۔ میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا، اماں مجھے لگتا ہے کہ اس بکری کو واپس چھوڑ دینا چاہیے۔ اماں کو بھی یہی لگ رہا تھا، اور یوں جیسے جنزادی اپنے روپ میں واپس آ گئی تھی تو میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں بکری کو واپس چھوڑ آیا ہوں، لیکن میں جنزادی سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے میرا دن اداس ہی گزرتا تھا۔ اماں ادھر میری شادی کی تیاری کر رہی تھی، میرا رشتہ نہ جانے کس سے مانگ رہی تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ میں کیا کماتا ہوں، میرے پاس کیا ہے جو وہ مجھے اپنی بیٹی دے۔ اماں اداس ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ روز کام سے فارغ ہو کر ندی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ جن زادی مجھ سے ندی کے پاس ملتی تھی، ہم دونوں وہیں پر ڈھیروں باتیں کرتے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ اسے ہمیشہ یہی کہتا تھا، تمہارے ابا حضور تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے، پر وہ خفگی سے بولتی تھی، نہیں، اگر انہیں مجھ سے اتنا پیار ہوتا تو یوں مجھے کبھی بھی سزا نہ دیتے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے تلاش نہیں کر رہے ہوں گے، میں واپس اپنی بستی میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بھی ناراض ہو جاتی تھی کہ میں اسے اس قسم کی باتیں مت کروں۔ میں نے اسے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا، پر میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا جنزادی ہمیشہ یہیں رہے گی، لیکن میں ہمیشہ یہ سوال کرنے سے کتراتا رہتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے کہہ دیا، اماں میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر جنزادی تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی، گویا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ پر میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ جب وہ بولی، تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ اس کی بات سن کر میری نظریں اسی پر ٹھہر گئی تھیں۔ میں مانتا تھا کہ وہ کہیں سے بھی لڑکی نہیں ہے، بلکہ ایک اور مخلوق ہے، ایک جنزادی ہے، لیکن پھر بھی میرا دل اسی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس جیسی لڑکی کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ جب اس نے مجھے ہوش دلایا، ارے شیر خان، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیسی لڑکی چاہیے؟ میں مسکرا کر اس کو بولا، مجھے بالکل تمہارے جیسی لڑکی چاہیے، پر مجھے پتا ہے کہ تم جیسی لڑکی مجھے اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ جب وہ کھلکھلا کر بولی، ہاں، کیونکہ میں ایک جن زادی ہوں، پر میں فوراً بولا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم ایک جن زادی ہو تو تم بالکل ایک لڑکی کی طرح لگتی ہو، اور تو اور کافی لڑکیوں سے بہتر ہو۔ تمہارا دل بہت صاف ہے، تم دل کی بہت اچھی ہو۔ میں اس میں کھو کر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ میں بہت جذباتی ہو گیا تھا، وہ بھی حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ بولنے لگی، شیر خان کیا ہو گیا ہے؟ آخر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ پر میں اسے کیا ہی کہتا کہ شیر خان کا دل تو اس پر آ گیا ہے۔ ایک روز مجھ سے رہا نہ گیا اور یوں میں نے اسے دل کی بات کہہ دی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، شرما کر نظریں چٹکانے لگی تھی۔ میں مزید بولا، میں تمہیں یہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اکیلا جب بھی دیکھتا ہوں تو ہمیشہ مجھے خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے گھر آ کر رہو۔ اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میری بات سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھ سے ہاتھ چھڑوا کر فوراً سے اس نے نظریں چرا لی تھی۔ نہیں شیر خان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل کو اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں جنزادی ہوں تو سب کیا کہیں گے؟
ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، میں تمہاری اچھی دوست بن سکتی ہوں پر تمہاری بیوی تو میں کبھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ان باتوں نے میرا دل توڑ دیا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ 3-4 دن اس سے ملنے ہی نہیں گیا۔ مجھے اماں دیکھی تھی تو ضرور مجھ سے پوچھتی تھی پر اماں کو کیا ہی بتاتا۔ ایک روز اچانک سے رات کے وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ میں جیسے ہی نیند سے اٹھا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس آیا، اسے پوچھنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے ٹھکرا کر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ جب وہ بولی میں جان گئی ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے مجھے اس دنیا میں جینے کے لیے کسی کا سہارا ضرور چاہیے ہوگا۔ میں تیار ہوں، میں تم سے شادی کر لوں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو میری آنکھیں ایک پل کو پتھر کی پڑ کر رہ گئی۔ فوراً بولا کیسی شرط؟ جب وہ کہنے لگی کہ مجھ سے وعدہ کرو شیر خان، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بول رہی تھی۔ میری جان گویا کسی نے پکڑ لی تھی، نہ جانے وہ مجھ سے کیسی شرط رکھنے والی تھی۔ اگلی ہی بار اس نے جیسے ہی مجھے وہ شرط بتائی میری سانس رک گئی تھی کہ میں زندگی بھر اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ میں تو اس سے محبت کرنے لگا تھا، وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے تبھی اسے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ایک جن زادی ہو، میں تمہاری ساری زندگی اپنے ساتھ رکھوں گا، تم مجھ سے وعدہ لے سکتی ہو۔ میں نے کافی یقین کے ساتھ اس کے ساتھ کہا تھا۔ وہ مسکرا دی، کہنے لگی مجھے تم پر یقین ہے، اور یوں میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں نے اپنی ماں کو اپنی اداسی کی وجہ یہی بتائی تھی کہ اماں مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ اماں کو تو پہلے یقین نہیں آیا کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو، کسی لڑکی کو تو تم آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہو، تمہارا تو ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے، بس کام سے گھر، گھر سے کام کی حد تک محدود ہو، پھر آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بات بنا کر اماں سے کہا دراصل اماں ندی کے کنارے مجھے ایک لڑکی ملی تھی، اس کو میری مدد چاہیے تھی، پہلی نظر میں اس سے پیار ہو گیا، اب اگر کوئی لڑکی نہیں مل رہی، کوئی رشتہ نہیں آ رہا تو میں چاہتا ہوں کہ میں کیوں نہ اسی لڑکی سے شادی کر لوں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، آپ ملیں گی تو خوش ہو جائیں گی، پر افسوس یہ ہے کہ وہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں بے حد گھبرا گئی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے ملوانا اس لڑکی سے، کل ہی لے آنا۔ میں نے اماں کی بات سنی تو خوشی خوشی اماں کو اپنے گلے لگا لیا تھا، ان کو گول گول خوشی کے مارے گھمانے لگا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جب ایک نظر پیچھے پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جنزادی وہیں پر کھڑی اماں اور مجھے خوشی خوشی دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ میرے منہ سے فوراً نکلا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں میرا یہ سوال سن کر چونک گئی تھی۔ شیر خان کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر اماں سے کہا کچھ نہیں اماں، میرے منہ سے نکل گیا۔ اماں جیسے اندر گئی تو میں نے جنزادی سے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب وہ بولی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہاری ماں کتنی خوش ہوں گی، اب مجھے پتہ چل گیا ہے تمہاری ماں کو ہماری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگلے روز میں نے جنزادی کو اپنے ساتھ لیا اور اماں سے ملوانے آ گیا تھا۔ اماں تو پہلے اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، میرے کان میں آ کر بولی شیر خان یہ مجھے تو کہیں سے اس دنیا کی نہیں لگتی، تجھے کہیں کسی اور مخلوق سے تو عشق نہیں ہو گیا؟ میں نے اماں کی بات سنی تو سر تھام کر رہ گیا۔ اماں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں یہ پٹھان ہے نا، پٹھان لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، میں مسکرا کر بولا۔ اماں اس سے سوال جواب کرنے لگی تھی، وہ کافی پر اعتماد لہجے میں اماں کو جواب دے رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ جیسے ہی جنزادی میری شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد جنزادی کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ اماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جنزادی جس کا کوئی بھی نہیں ہے وہ اتنا جہیز لے کر آئے گی۔ ہر کوئی جو بھی ہمارے گھر آتا تھا وہ چمکتا جہیز دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر رشک کر رہا تھا، کسی کو اس راز کا نہیں پتا تھا۔ اماں بھی مجھ سے سوال کرنے لگی تھی کہ اتنا جہیز کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ اماں اس کے ماں باپ مرنے سے پہلے اس کے نام کافی زیادہ زیور وغیرہ چھوڑ کر گئے تھے، جس کو بیچ کر اس نے اپنا جہیز بنایا ہے۔ انہیں میری باتیں سچ لگ رہی تھیں، لیکن دل میں کافی پریشان تھا کہ آخر کب تک اماں سے یہ جھوٹ بولتا رہوں گا کہ کسی نہ کسی دن تو اماں کو سچائی پتہ چل ہی جائے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دن اتنی جلدی آ جائے گا۔ میں نے جنزادی سے جو وعدہ کیا تھا اس بات پر مجھے پھرنا پڑے گا، اس وعدے کو مجھے توڑنا پڑے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، پر میں کیا کرتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اماں گھبرا کر میرے پاس آئیں، کہنے لگی ارے شیر خان یاد ہے نا تجھے وہ بکری؟ اماں کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اماں یاد ہے وہ سفید بکری؟ میں چونک کر بولا۔ اماں کہنے لگی پتہ ہے اس کا مالک آیا تھا؟ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
जिनजादी भी सुन रही थी। वो किचन में मौजूद थी लेकिन फौरन ही बाहर आ गई। कहने लगी, उसका मालिक क्या कह रहा था? अम्मा से वो ऐसे सवाल कर रही थी जैसे उसे सब कुछ पता हो। अम्मा बोली, अरे तुझे कैसे पता चला? तुझे क्या हो गया है? इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? मैंने अम्मा से कहा, कुछ नहीं, मैंने इसे बकरी का बताया था। मैंने जिनजादी को इशारा किया। वो कमरे में चली गई तो अम्मा ने सारी बात बताई। जब अम्मा ने मुझे बताया कि वो मालिक बिल्कुल हूबहू उसी सफ़ेद बकरी को अपने साथ लेकर आया था और कह रहा था कि मेरी दूसरी बकरी गुम हो गई है, इस तरह की ही थी, उसे देखा है? मैंने उस मालिक को कह दिया कि हाँ, मेरे बेटे के पास ही थी, बड़ी ज़ख्मी हालत में थी, तो मेरा बेटा उसे पहाड़ों से उठाकर घर ले आया था। 1 साल बाद कह रहा था कि ठीक हो जाएगी तो वापस भेज देंगे। वो ठीक हो गई। 1 साल बाद हमने वापस पहाड़ पर छोड़ दी। अम्मा की बात सुनकर तो मेरे औसान खता हो गए थे। अम्मा को कुछ कह भी नहीं सकता था। मुझे इसी बात का डर था कि कभी भी किसी भी वक्त जिनजादी को लेने के लिए उसका बाप आ जाएगा। जिनजादी मुझसे कह रही थी, देखो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुमने मुझसे वादा किया था। मैं अपने बाप के साथ वापस नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मैं क्या कर सकता था? मैं एक बाप को एक बेटी से अलग नहीं कर सकता था। ये उन दिनों की बात है जब अचानक से मुझे मेरे घर के दरवाजे पर एक फ़कीर बैठा हुआ दिखाई दिया था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी ही दे दो, मेरा कोई नहीं है। फ़कीर जो कि बोसीदा हालत में घर के दरवाजे पर बैठा था, उसकी बात सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया। बाबा जी यहाँ ना बैठे, आए अंदर आ जाए। मैंने दोनों हाथों से उन्हें थामा और अंदर ले आया था। ये जाने बगैर कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। फ़कीर उस घर को ऐसे घूर रहा था। क्या हुआ बाबा, कोई चीज़ चाहिए? खाना खाकर भी वो बेचैन लग रहा था। हाँ, मुझे मेरी चीज़ चाहिए। देखो मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अच्छा तो आप हैं? मैं भी काफ़ी नाराज़गी से उससे बोला था, जबकि वो कहने लगा, हाँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही है ना, अब उसे वापस दे दो। 1 साल हो गया है, मैंने उसे जो सज़ा दी थी वो सज़ा ख़त्म हो गई है, अब उसे वापस आ जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कहा, आपकी बेटी आपके साथ नहीं जाना चाहती, आपकी बेटी वापस नहीं जाना चाहती। आपने उसे जो सज़ा दी है उसके बाद वो आपसे गुस्सा हो गई है। उसकी बात सुनकर उसने हाथ फैलाकर कहा, देखो मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मैंने कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि मैंने इंसाफ किया है। वो नादान है, वो समझ जाएगी। जैसे ही ये कहा, पीछे से जिनजादी की आवाज़ आई, अब्बा हुजूर मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। इस जिनजादे ने अपनी बेटी को देखा, दौड़ते हुए उसको अपने गले लगा लिया। मेरी बच्ची, पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया था, तुम क्यों नहीं आती? तुम्हारा बाप एक आम जिन नहीं है बल्कि शहंशाह है। उसे अपनी बस्ती की जिन्नात के साथ इंसाफ करना पड़ता है। इंसाफ की खातिर ही तुम्हें भी सज़ा दी थी। ऐसा मत करो, मेरे साथ वापस आ जाओ। पर जिनजादी फिर भी ज़िद में आई हुई थी। तंग आकर अपने अब्बा से बोली, अब मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मैंने शादी कर ली है। मैं अपने शौहर के साथ इसी घर में रहूँगी। उसके बाप ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर नज़र झुकाकर मेरे पास आकर बोला, देखो ऐसा मत करो, मैं शादी को नहीं मानता। क्योंकि जिनजादी के बचपन में मंगनी तय हो गई थी, वो भी मेरे भाई के बेटे के साथ। इसे समझाओ, क्योंकि एक आदमजाद और एक जिनजाद की कभी भी शादी नहीं हो सकती। उसी वक्त जिनजादी फ़ौरन बोली, नहीं अब्बा हुजूर, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। शहंशाह जन्नात वहाँ से चला गया था। जिनजादी अब उधर ही रहती थी, पर मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि आखिर मैं कहाँ फंस गया। जिनजादी मुझे परेशान देखकर बोली, शेर खान, मुझसे वादा किया था तुमने कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? वो काफ़ी बेचैन होकर मुझसे कह रही थी। तभी अम्मा ने ये बातें सुन ली थी। अरे क्या हुआ बहू रानी, क्यों हमारे बेटे से ऐसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा तुम्हें क्यों छोड़ेगा? अम्मा ने जैसे ही जिनजादी के चेहरे की तरफ देखा, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिनजादी जज्बाती होकर मेरी माँ के पास गई। कहने लगी, प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं अपनी बस्ती नहीं जाना चाहती। इससे बोलें कि मुझे कभी भी मत छोड़े। अम्मा को शक हो गया था कि कैसी बातें कर रही हो, आखिर क्या चल रहा है ये सब। वो अब मुझसे पूछने लगी। हम दोनों ने अम्मा को सारी सच्चाई बता दी थी। अम्मा तो अपने मुंह पर हाथ धरे हैरान होकर हमारी सच्चाई सुन रही थी। अम्मा ने भी यही नतीजा निकाला था, शेर खान जिनजादी को अपनी बस्ती में जाने दे। अम्मा ने मुझसे आखिरी बात कही। मैंने अम्मा को मना कर दिया, नहीं, मैंने इससे वादा किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद शहंशाह जन्नात मुझसे मिला। मुझसे कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूंगा, पर तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। इसे कहो कि वापस आ जाए। अगर तुम्हें इसे खुद छोड़ दोगे, वो खुद ही पलटकर वापस अपनी बस्ती में आ जाएगी। मैंने जैसे ही शहंशाह जन्नात की ये बात सुनी कि मैं अमीर हो जाऊंगा, दिल एक बार को तेज़ी से धड़कने लगा था कि क्या मैं वो अमीरी कबूल कर लूं और जिनजादी को हमेशा के लिए छोड़ दूं, मतलब अपने वादे से फिर जाऊं। उसने मुझे 2 दिन का वक्त दिया था। मैंने जिनजादी को नहीं बताया था कि आखिर उसके बाप ने मुझसे क्या शर्त रखी है। ये गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजार कर मैं तंग आ गया था। अम्मा कहने लगी, देख ऐसा ही कर, तेरी तकदीर बदल जाएगी, पर वो वादा
وہ وعدہ میں کبھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ جنزادی نے ماں اور میری باتیں سن لی تھی۔ جب میں نے اماں کو بتایا تھا کہ شہنشاہ جنات نے مجھ سے کیا سودا کیا ہے، جنزادی مجھ سے کہنے لگی، شیر خان، پیسوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دو گے؟ ایسا مت کرنا۔ میں نے اسے کہا، نہیں، فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اگلے دن میں نے شہنشاہ جنات کو کہہ دیا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر جنزادی میرے ساتھ ہوگی تو اس کے ساتھ میں خود کو امیر ہی محسوس کروں گا۔ میں نے آپ کی بیٹی آپ سے چھینی نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہے، آپ کو ہی شادی قبول کرنی پڑے گی۔ شہنشاہ جنات نے اس بات کو قبول کر لیا تھا اپنی بیٹی کی خاطر۔ اس نے سچائی کو مان لیا تھا اور یوں جنزادی میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے لگی تھی۔ اماں جو پہلے اس کے ساتھ ٹھیک تھی لیکن وہ اب کترانے لگی تھی، پر ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ میری بیوی ایک لڑکی ہی نہیں بلکہ ایک جنزادی ہے جو میرے ساتھ میرے ایک ساتھی بن کر رہنے لگی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایک جنزادی سے ہوگی، پر اب وہی لڑکیاں میری قسمت پر اور میری بیوی کو دیکھ کر رشک کرتی تھیں جو مجھے ہمیشہ ٹھکراتی تھیں۔